بلسان مبين بلسان عربي مبين والصلاة والسلام على النبي الكريم الذي كان أفصح العرب أجمعين وعارفين بكل لهجاتهم وعلى آله الطيبين وصحابه الطاهرين الماهرين في علوم الدين واللهجات. أنتم محظوظون بهذا الأستاذ الشريف لأنه هو عارف بكل شيء ما شاء الله، أو بأكثر الشيء، أغلب الشيء هو يعرفه. وأيضا حينما هو دعاني لهذه الحفلة المباركة، يعني حفلة علمية، هو يهتم بكم كثيرا وعظيما، وسألني ماذا ستستفيد، ماذا سيستفيد الطلاب من هذه المدرسة بكلامكم يا أستاذ، هكذا. وألقاكم بعض الكلمات التي تعرفت علي، ولكن هذه الكلمات لا تستحق بي، لأن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولا أنتم ولا أنا ولا نحن إلا من رحم ربه. من هو أشرف الخلق؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هو كان أتقى الناس. قد يرفع الله الدرجة لمن؟ لأهل العلم. هكذا ولا نحن شرفاء، والشرفاء هم التقى، يعني أهل التقوى. يجب عليكم أن تتعلموا التقوى أولا، بعد ذلك أن تتعلموا العلم كلها. هل فهمتم أم لا؟ إن شاء الله. لأن أكثر الناس من العلماء قد فقدوا فرصتهم أمام العالم، أمام الناس أجمعين، لسبب اشتياق شهرتهم، وهم يريدون الدنيا. الشهرة قد تنتهي في الدنيا، يجب عليكم أن تعرفوا هذا. يجب عليكم أن تصلحوا نيتكم أولا، لأن نيتكم وأنتم طلاب العلم يجب عليكم أن تصلحوا نياتكم، يجب عليكم، واجب عليكم. لأن أكثر الطلاب أنا سمعتهم وهم يقولون أنا أريد أن أكون هكذا الأستاذ، أنا أريد أن أكون خطيبا هكذا، أنا أريد أن أكون مدرسا هكذا، أنا أريد أن أكون هكذا هكذا هكذا. ولكن سمعت وقرأت الحديث من أستاذي اسمه محمد قاسم سراجي، حينما هو درس لنا كتاب مشكاة المصابيح. أنا سمعت هذا الحديث وبكيت بكاء شديدا، ولكن ليس في الخارج ولكن في داخل قلبي. ماذا حدث؟ قد قرأت الحديث، يعني أنا أقول لكم معنى الحديث ليس بالضبط اللفظ، تمام؟ أولا جاء شهيد إلى الله تعالى، بعدين جاء القاري إلى الله تعالى، وثالثا جاء المتصدق إلى الله تعالى. قد سأله الله تعالى عن ثلاثة: ماذا فعلتم في هذه الدنيا؟ قل يا شهيد ماذا فعلت في هذه الدنيا، في هذه الدنيا، هكذا. وقال الشهيد: أنا ضحيت نفسي يا الله في سبيل الله، في سبيلك يا الله ضحيت نفسي.
ولكن الله تعالى يقول أنت ضحيت نفسك ليقال بالناس أنك شهيد. ثانيا جاء القاري قد بهج وجهه جاء إلى الله بهجة ونورا وسرورا وبكل السعادة قال عند الله تعالى يا الله. قال الله تعالى عنده ماذا فعلت في هذه الدنيا يا قاري؟ هو يقال بسعادة الوجه يا الله أنا علمت القرآن وأعلم كل العلم الذي يتعلق بسبيلك يا الله. هكذا. ولكن الله تعالى قال إنك فعلت هذا ليقال بالناس أنك قاري. قد انتهى الموضوع في هذه الدنيا. ثالثا قد جاء المتصدق وهو يرى بنفسه أنه يدخل الجنة. بعدين هو سأل الله تعالى عنده ماذا أنت فعلت في هذه الدنيا يا متصدق؟ قد قال المتصدق بشجاعة أنني تصدقت كثيرا من الأموال يا الله في سبيلك فقط يا الله ليس لأجلي يا الله كله أنا وزعت على الفقراء في سبيلك يا الله. هكذا. ولكن الله تعالى قال يا متصدق أنت فعلت كل هذا الشيء ليقال بالناس أنك متصدق. هذه الأسماء كلها تنتهي أو انتهت في هذه الدنيا خلاص ليس لك نصيب في الآخرة. أنكم تريدون الشهرة في هذه الدنيا قد خلصتم شهرتكم وأسماءكم في هذه الدنيا ولا يوجد شهرتكم في الآخرة. خلاص قد جرهم الملائكة إلى النار فكبكبوا وجوههم على النار. هكذا انتهى هذا الحديث. قد تعلمت درسا كثيرا يا رب. كم من علماء كم من عالم قد خطأ في نيته وقد فات إخلاصه حينما هو درس علوم الدين. يجب عليكم أن تصلحوا نيتكم. فلذا فقط عدم الاحترام للعلماء قد جاء بهذا السبيل فقط لأنهم يحبون الشهرة أمام الناس أنني خطيب كريم أنني خطيب ماهر أنني مدرس كبير أنني عالم ماهر في كل علوم الدين. هذه الوصية يجب عليكم أن تمسكوا بعضديكم إن شاء الله وبقلوبكم. يجب عليكم أن تخلصوا نيتكم إن شاء الله. تمام. إن شاء الله. كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ عساكم طيبين إن شاء الله. إن شاء الله فلنبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله فلنبدأ هذا الموضوع. ويسعدني أن أجلس هكذا أمامكم في درس فهم اللهجات العربية المختلفة المتعددة
على حسب دولها. يجب عليكم أن تتعلموا اللهجات العربية، خاصة الفصحى، يساعد لكم في علم القرآن والحديث وما يتعلق بهما. واللهجة العامية قد تساعد لكم لمجال التجارة والاستيراد والتسويق وجميع المجالات الدنيا، قد تساعدكم في جميع المجالات، خاصة في الخليج وفي دول العرب. يجب عليكم أن تعرفوا أن اللغة هي يعبر بها كل الناس عن أغراضهم، واللهجة هي طريقة مختصة باللغة في منطقة معينة أو على حسب بيئة زمنية أو بيئة مكانية أو بيئة مكانية وزمانية ومصالح الناس. تمام. أنا أشعر أنكم تملون بلغة عربية، صح؟ ليس مشكلة إن شاء الله. أنا سأدرس لكم، لا داعي للقلق إن شاء الله. أنا سأدرس لكم بلغة التامل. تمام؟ لا داعي للقلق. يجب عليكم أن تفرحوا قليلا إن شاء الله. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. وبعض العلماء يقول في تفسير ألسنة على حسب اللهجات. يجب عليكم أن تفهموا هذا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: ليس من بر صوم في سفر. هذا الحديث ما رواه مسند أحمد رحمة الله عليه. தமாம். இப்போ நம்ம தமிழ்லேயே நான் சொல்கிறேன், உங்களுக்கு எல்லாமே தெளிவாக புரியும். அரபியில் பேசி ரொம்ப போர் அடிக்க விரும்பலை இன்ஷா அல்லாஹ். இப்போது இது முக்கியமாக நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா, இப்போது சொன்னாங்க, ஹஸ்ரத்து கூட சொன்னாங்க, இந்த மாதிரி லுகான்றது, அதாவது லுகானா லுகா லஹஜா, அதுக்கு முதல் வித்தியாசம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். லுகான்றது மொழி, ஓகேங்களா? லஹஜான்றது ஸ்லாங்கு. இப்போ நம்ம தமிழ் மொழி இருக்குது, தூய தமிழ் நமக்கு தெரியும், ரைட்டுங்களா? பட் ஆனால் இதே குமரி தமிழ் வேறு மாதிரி இருக்கும், வடசென்னை தமிழ் வேறு மாதிரி இருக்கும், அதே போல் கோயம்புத்தூர் தமிழ் வேறு மாதிரி இருக்கும். அதில் எப்படி வேறுபாடு வருகிறதோ அதே போல் தான் அரபிக்லேயும் வேறுபாடு வரும். பட் ஆனால் அரபிக்கை நீங்கள் 2 வகையாக பிரிக்கக்கூடாது, அது தவறு. 3 வகையாக பிரிக்கணும். அது என்னங்க 3 வகையாக பிரிக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு ஒன்று அல் லுகா அல் அரபியா அல் ஃபுஸ்ஹா. அது ஃபஸ்ட்டு டைப்பு, புரியுதுங்களா? அது என்னதுன்னா, பொதுவாக நம்ம தர்ஸில் படிக்கிற பாட புத்தகங்கள் எல்லாமே என்னது லுகா அரபியா ஃபுஸ்ஹாவில் தான் இருக்குது. அதாவது இங்கிலீஷில் சொல்லணும்னா கிளாசிக்கல் அரபிக் ஆர் ட்ரெடிஷ்னல் அரபிக். அதாவது நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லமும் அல்லாஹு தஆலாவும் பேசிய, அதில் சம்பந்தப்பட்டு வரக்கூடிய, அதனுடைய காலத்தில் வாழ்ந்த சஹாபாக்கள் மூலமாக வரக்கூடிய அறிவிப்புகள் வரக்கூடிய அந்த லாங்குவேஜுக்கு லுகா அல் அரபியா அல் ஃபுஸ்ஹா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ 2வது டைப் என்னங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அல் லுகா அல் அரபியா அல் ஹதீஸா. அதாவது இங்கிலீஷில் சொல்லனா மாடர்ன் அரபிக்குன்னு சொல்லுவாங்க. மாடர்ன் அரபிக் எது நாங்கள் யூஸ் பண்ணுவாங்க?
அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நியூஸ் பேப்பர்லேயும் அதே மாதிரி நியூஸ் ரீட் பண்ணும் போதும் மாடர்ன் அரபிக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, யூஸ் பண்ணுவாங்க. புரிஞ்சுங்களா? அது ஒன்றும் இல்லை, மாடர்ன் அரபிக்கெலாம் பெரிய கஷ்டம்னு நினைக்காதீங்க. அது என்னென்னா ஒன்றும் இல்லை. இப்போது நம்ம திருக்குறள் நம்ம படித்தா நமக்கு புரியுமா? அதுவும் பியூர் தான், அதாவது பியூர் தமிழ் தான் திருக்குறளும். அதே போல் நியூஸ் பேப்பரில் வரக்கூடிய தமிழும் பியூர் தமிழ் தான். அதில் என்ன டிஃப்ரென்ஸு? அப்டேஷன் ஆகிருக்கு. ஒரு காலங்கள் ஒரு நூற்றாண்டு கடக்கும் போதும் மக்களுடைய புழக்கங்களை அனுசரித்து ஜஸ்ட் அப்டேஷன் ஆகிருக்கு தவிர்த்து அது பியூர் அரபிக்கு தான், பியூர் தமிழ் தான். ரைட்டுங்களா? அப்போ அந்த மாதிரி வர்றது தான் எதுலேயோ வருது, இந்த அரபிக்லேயும் அதே மாதிரி விஷயங்கள் தான் நடக்குது. புரியுதுங்களா? நியூஸ் பேப்பரில் அதே போல் நியூஸ் ரீட் பண்ணும் போது இல்லை ஏதாவது ஒரு ஏலான் செய்யும் போது என்ன செய்வாங்க, இந்த மாடர்ன் அரபிக் ஃபார்மேட்டை யூஸ் பண்ணுவாங்க. புரிஞ்சுங்களா? 1400 வருஷத்துக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ண அந்த அரபிக் யூஸ் பண்ணாமல் என்ன பண்ணுவாங்க, இப்போ இருக்க மக்களுக்கு இடையில எது பியூரான அரபிக்கோ அதை தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. புரிஞ்சுங்களா? அது பேர் மாடர்ன் அரபிக். அட் லாஸ்ட் ஃபைனலி அஹீரன் என்னது, அல்லுகா அல் அரபியா அல் அம்மியா அல்லது அல் மஹல்லியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. புரிஞ்சுங்களா? இன்னொரு பேரை சொல்லுவாங்க சும்ய தவாசுலியா, கம்யூனிகேஷன் அரபிக்குன்னு சொல்லுவாங்க. சிம்பிளாக சொல்லணும், புரியுதுங்களா? கம்யூனிகேஷன் அரபிக்குன்னு சொல்லுவாங்க. சரி, இப்போ 3 வகையாக நீங்கள் பிரிச்சுவோங்க. ஃபஸ்ட்டு இந்த லஹஜாத்துடைய புழக்கங்கள், அதாவது ஸ்லாங்கு சொல்கிறாங்களே, இந்த ஸ்லாங்லாம் எப்போ உருவாச்சு அப்படின்னு ஒரு டவுட்டு எல்லாருக்குமே இருக்கும். ரைட்டுங்களா? எப்போ அரபி உண்டாச்சோ அப்போதுலேருந்து இந்த ஸ்லாங்கோ உண்டாவ ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஓகேங்களா? எப்படிங்க உண்டாச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அதாவது பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஸ்லாங் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்களா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும். இப்போ நீங்கள் ஒரு கேள்வி கேட்கலாம், நீங்கள் என்னங்க துன்யா விஷயமாக சொல்கிறீங்க, இதனால் ஃபுல்லாக ஒர்க்கு செய்கிறது இதை பற்றி பேசிடுறீங்க மதரசாவில் அப்படி கேட்கலாம். ஆனால் இதுவும் ஒரு சுன்னத்தில் படும். ஏங்க அப்படி சொல்கிறீங்க, சுன்னத்தா? இப்போ நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பேசியிருக்காங்களா? அவங்க ஒரு ஸ்லாங்கில் பேசியிருக்காங்கன்னா ஆமாம் பேசியிருக்காங்க. அது என்னங்க பேசியிருக்காங்க, அந்த ஹதீஸை பாருங்கள். அதாவது ஒரு பிரயாண கூட்டம் வருது, அது சொல்லப்படுது யமனில் ஒரு கபிலாவுடைய நேமுன்றாங்க, ஒரு கபிலாவுடைய நேமு. அந்த பிரயாண கூட்டத்துலேருந்து வந்தவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க, நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கேட்டிருக்காங்க. என்ன கேட்டிருக்காங்க? அமினம் பிர்ரின் சௌமி, என்னது அமினம் பிர்ரின் அப்படின்னு வரும். பிர்ரின் போட்டிருக்காங்க, பிர்ரின் போடுவாங்க. புரியுதுங்களா? அமினம் பிர்ரின் போடுவாங்க. பிர்ரி தானே போட்டிருக்கு, ரைட்டு, ஓகே. அமினம் பிர்ரின் சௌமு ஃபிம் சஃபரின், சஃபரின்னு வரும், ரின் வராது. ஓகேங்களா? ரி, அது கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க. அப்போது அங்கே என்ன நடந்திருக்கு பாருங்கள், அமினம் பிர்ரின் சௌமு ஃபிம் சஃபரி வஃபி ரிவாயத்தின் மினம் பிர்ரின் சியாமு ஃபிம் சஃபரி அப்படின்னு வந்திருக்கு. ஓகேங்களா? அங்கே யாரும் என்ன பண்ணுறக்கூடாது, ஹரக்கத்து நீங்கள் தன்வீன் போட்டுறக்கூடாது, அமினம் பிர்ரின் அப்படின்னு போட்டுருக்கூடாது, தப்பு. புரிஞ்சுங்களா? அதுக்காக தான் உங்களுக்கு மறுபடியும் சொல்கிறேன். புரிஞ்சுங்களா? அமினம் பிர்ரின் சௌமு, மூன் தான் போடணும், முன்னு போடக்கூடாது. மு ஃபிம் சஃபரி அப்படின்னு சொல்லணும், ஃபிம் சஃபரின்னு சொல்லக்கூடாது, தன்வீன் வச்சு சொல்லக்கூடாது. புரிஞ்சுங்களா? அது ஏங்க அப்படி சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லிங்கன்னா, உடனே இவங்க கேட்குறாங்க, என்ன கேட்டாங்கன்னா, அமினல் பிர்ரி நல்லதிலிருந்து உண்டா, நன்மையா, அசௌமு ஃபிஸ் சஃபர், சஃபரில் நோன்பு வைக்கிறது நல்லதா அப்படின்னு தான் கேட்டாங்க. எப்படி? அவங்களுடைய ஸ்லாங்கில் கேட்டாங்க. என்னன்னு பாருங்க, அமினம் பிர்ரிம் சௌமு ஃபிம் சஃபர். புரிஞ்சுங்களா? அப்போ என்ன நடந்திருக்காங்க, அங்கே மாரிஃபாவுடைய அலிஃப் லாம் இல்லாத மீமை போட்டிருக்காங்க அந்த இடத்துல. புரிஞ்சுங்களா? அது ஒரு ஸ்லாங்கு, அப்படி தான் மாற்றி சொல்லுவாங்க. புரிஞ்சுங்களா? அந்த ஸ்லாங்கிலே கேட்டாங்க, ஸ்பாட்டில் கொஞ்சம் கூட யோசிக்கல நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். அவருக்கு பின்னாடி இருந்த சஹாபி திகைச்சிட்டாரு, எப்படி நபி ஸல்லல்லாஹு சொன்னாங்க இந்த வார்த்தையை? ஏன்னா அவருக்கு ஒன்றுமே எழுத படிக்க தெரியாத உம்மி நபி தானே, எப்படி அவங்களுக்கு இப்படி தெரிஞ்சிச்சு? புரிஞ்சுங்களா? அப்போது என்ன புரியுது, அப்போது நம்ம குரானில் கூட நம்ம பார்த்துருப்போம், ஒரு நபிமார்களும் அவர்களுடைய மொழிகளில் தான் இறக்கப்படுவாங்க,
ஏன்னா அப்போ தான் அவங்களுக்கு என்ன பண்ணும், விளக்கம் தெரியும். புரிஞ்சுங்களா? அப்போ நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் என்ன பண்ணாங்க, இந்த இடத்துல ஒரு மசாயில் கேட்டிருக்காங்க, கண்டிப்பாக அது பதில் சொல்லி ஆகணும். ஏன்னா ரசூல் இறைவனுடைய தூதர். அப்போது அங்கே சுன்னத்து கடைப்பிடிக்கப்பட்டிருக்கு. என்ன சொன்னிருக்காங்க பாருங்க, சேமு அதிலே அடித்தாங்க. என்னண்டு லைஸா மினம் பெர்ரிம் சௌமு ஃபிம் சஃபர். என்னது, சஃபரில் நோன்பு வைக்கிறது நல்லது இல்லைப்பா, நன்மைலாம் கிடையாது. என்ன பண்ணிக்கோங்க, சஃபரில் உங்களுக்கு ருக்ஸத் இருக்குது, விட்டுருங்கப்பா அப்படின்னு நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கரெக்டாக என்ன பண்ணாங்க, அவங்களுடைய லஹஜாவே கரெக்டாக சொல்லிட்டாங்க. புரிஞ்சுங்களா? அப்போ இப்போ சொல்லுங்கள், இப்போ லஹஜா படிக்கிறது சுன்னத்தா சுன்னத்து இல்லையா? எப்போ நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னது? ஹதீஸ்ன்றது என்னது, கவுல் ஃபஅல் இக்ரார். ஓகேங்களா? அப்போது இது எதில் படும்? நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஃபஅலா செஞ்சுருக்காங்க, கவுலான்னு சொல்லியிருக்காங்க. புரிஞ்சுங்களா? அப்போ நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம். அப்போ சுன்னத்து இதை நீங்கள் கற்றுக்கிறது ஒரு சுன்னத்தில் போடும். ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறம் மஜால துன்யா. புரிஞ்சுங்களா? இன்றைக்குமே நம்ம தீனுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்கணும், அதுக்கப்புறம் இப்படி வரலாம். புரிஞ்சுங்களா? ஃபஸ்ட்டு இது புரிஞ்சுங்களா? அப்போ என்ன பண்ணிருக்காங்க நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், லைஸா மினல் பிர்ரி அஸ்ஸௌமு ஃபீ சஃபர் அப்படின்னு என்ன பண்ணாங்க, இந்த ஹதீஸை சொன்னாங்க. இந்த ஹதீஸ் அறிவிக்கப்பட்டது எதில்? முஸ்னத் அஹ்மத். புரிஞ்சுங்களா? நல்லது. சரி, இப்போது இந்த லஹஜாக்கள், இந்த ஸ்லாங் எதுக்குங்க மாறுது? ஒரே மாதிரி பியூர் அரபிக்கே இருந்திருக்கலாமே லாஸ்ட் வரையும், ஏங்க மாறுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அது காலங்களை அனுசரிச்சும் இடங்களை அனுசரித்தும், அதே போல் என்னது மக்கள் இணங்கி வாழ்கிறத பொறுத்து. உதாரணத்துக்கு இப்போ கிராமத்தில் ஒரு ஆள் வாழ்கிறாருன்னா, அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, ஆயராபின்னு ஹதீஸில் வரும். அவங்க சொல்கிறது வார்த்தைகள் எல்லாமே ரொம்ப பியூராக இருக்கும், ரொம்ப தெளிவான வார்த்தைகளை சொல்லுவாங்க. இந்த சஹாபாக்களுக்கே புரியாது, இவர் என்ன வார்த்தை சொல்கிறாரு அப்படின்னு புரியாது. ஏன்னா ஒரு கிராமப்புற அரபின்னு தான் சொல்லுவீங்களே விளக்க வைக்கும் போது. எப்படி வைப்பீங்க, ஆயராபி யார், கிராமப்புற அரபின்னு சொல்லுவீங்க. சில பேர் காட்டு அரபின்னு சொல்லுவாங்க, அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது, தப்பு. ஏன்னா உன்னை சஹாபாக்கள் அவங்க, புரியுதுங்களா? நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வந்த சஹாபாக்கள். ஓகேங்களா? கண்ணியமான முறையில் சொல்லணும், என்ன கிராமப்புற அரபின்னு சொல்லணும். புரிஞ்சுங்களா? அவங்க சொல்கிற வார்த்தை நிறைய பேருக்கு புரியாது. ஏன் புரியாது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அவங்க பியூர் அரபி பேசுவாங்க. இந்த சிட்டியோடைய வாழ்க்கையை விட்டு அவங்க தனிச்சு இருக்கவங்க. புரியுதுங்களா? சிட்டியில் நிறைய வார்த்தைகள், புது புது வார்த்தைகள் வரலாம், புது புது என்னது திஜாரா செய்யும் போது நிறைய அரபுகள் வரலாம். அப்படி என்ன ஆகிடும், ஸ்லாங்கு மாற வாய்ப்பு இருக்குது. ஆனால் கிராமப்புறத்தில் இருக்கவங்க அவங்களுடைய அம்மா எப்படி சொல்லி தந்தாங்களோ அதே மாதிரி தான் பேசுவாங்க. லாஸ்ட் வரையும் மூதாதையர்கள் எப்படி சொல்லி தந்தாங்களோ அதே தான் பேசிட்டு வருவாங்க. அதனால் அவங்களோட அரபி எப்படி இருக்கும், ரொம்ப பியூராக இருக்கும். புரிஞ்சுங்களா? அதே இதுதான் இங்கே நடந்திருக்கு. என்னது, அவருடைய காலங்களை அனுசரித்தோம், இடங்களை அனுசரித்தோம். அதே மாதிரி சிலாத்துல் முஜ்தமா, அதுக்காக தான் இது சொல்ல வந்தேன். சிலாத்துல் முஜ்தமா உங்களுக்கு புரியாது, அதுக்காக சொல்ல வந்தேன். சிலாத்துல் முஜ்தமானா சமுதாயத்தோட இணைஞ்சிருக்கும் போது அப்போ நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள். ஓகே, இப்போது முக்கியமாக நம்ம சொல்ல போகிறது என்னென்னா, இதில் குர்ஆனே நம்ம பார்த்தோன்னா என்னது 7 விதமான ஸ்லாங்கில் தான் இறங்கிச்சு, ஒரே அரபிக்கு தான். புரிஞ்சுங்களா? ஆனால் 7 விதமாக அல்லாஹ் தஆலா என்ன பண்ணா, இறக்கணா இந்த குர்ஆன். ஓகேங்களா? கொஞ்சம் கீழே இருக்கு, இல்லை இப்படி மேலே 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 இப்படி கொஞ்சம் மேலே இருக்கும், கொஞ்சம் மேலே போங்க, மேலே போங்க, ரைட்டு. ஓகே ஓகே ஓகே, போதும் போதும். ஓகே, இதே 7 விதமாக இறக்கணும், ஒரே விதமாக இறக்கிருக்கலாமே, ஏன் 7 விதமாக இறக்கணும் அப்படின்னா, அந்த காலத்தில் நிறைய கபிலாக்கள் பிரிஞ்சிருச்சு. ஆனால் கபிலாக்கள் பிரிஞ்சிருக்கிறதுக்காக எல்லாரும் ஒரு ஆள் ஒரு நாங்கள் இஷ்டம் போல் நாங்கள் லாங்குவேஜை மாற்றிக்கிறோம், ஸ்லாங்கை மாற்றிக்கிறோம்லாம் மாற்ற முடியாது. புரிஞ்சுங்களா? அதிலே ரொம்ப ஃபுஸ்ஹாவான கபிலாக்கள் இதெல்லாம். புரிஞ்சுங்களா? அதிலே ரொம்ப அப்சஹான கபிலா குறைஷி. புரிஞ்சுங்களா? இப்போது இதில் பாருங்கள், ஃபஸ்ட் ஒன் எது போட்டிருக்கு, லுகத்து குரைஷ். செகண்ட் ஒன்று லுகத்து கினானா. தேர்டு லுகத்து அசத். நாலாவது லுகத்து தமீம். 5வது லுகத்து கைஸ் ஐலான். 6வது லுகத்து அஹ்லில் யமன். அது மாதிரி இதை மொத்தமாக கைஸ் ஐலான் இருக்குல்ல, அதில் வந்து 2 வரும். புரிஞ்சுங்களா? அப்போது டோட்டலாக எத்தனை இருக்குது, 7 வரும். புரிஞ்சுங்களா? இதை வந்து யார் அறிவிக்கிறா, அபு உபைத் அல் காசிம் இப்னு சலாம். அவங்க ஒரு பெரிய அல்லாமா, மாஷா அல்லாஹ். இப்போது இது எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, குர்ஆனே 7 லஹஜாவில் இறங்கிருக்கு. புரிஞ்சுங்களா? சிராத்துன்னு சொல்கிற நேரத்தில் ஜிராத் அப்படின்வாங்க. புரிஞ்சுங்களா? இதே குர்ஆனில் உள்ள சில மாற்றங்கள். மேலே 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 போங்க. அப்போது நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் காலத்தில் ஃபேமஸாக இருந்த லஹஜான்றது பார்த்தீங்கன்னா, யமன்காரங்க பேசுனதும், அதே மாதிரி மந்தகத்துல் ஹிஜாஸ், அதாவது சவுதிக்காரங்க பேசுனதும். புரிஞ்சுங்களா? இது வந்து ரொம்ப
ஃபேமஸாக இருந்துச்சு. அவங்களுக்கு வந்து பேரே இருக்குது, கஹ்தானியா அத்னானியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அவங்க பேரே அதுதான். புரிஞ்சுங்களா? அப்போ இதெல்லாம் என்னது, தஸ்தா சத்து மாற அப்படின்னா என்னது, டேம் ஒன்று இதுவாகும் போது நடந்த ஒரு பிரிவில் வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க, எல்லா மக்களும் பிரிஞ்சு போயிட்டாங்க அரப்ஸ்லாம். அது பிரிஞ்சக்கப்புறம் ஒரு ஆள் ஒரு மாதிரி பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. தனித்தனியாக அவங்க போன இடத்துல ஒரு லெஹஜா பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. புரியுது? அவங்க எல்லாருக்குமே என்ன சொல்லுவாங்க, அவங்களுக்கு அரபுல் ஆரிபா ஆர் கஹ்தானியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. புரியுதா? அல்ல அரபுல் முஸ்தாரிபா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அவங்க வந்து யார், இஸ்லாத்துக்கு முன்னாடி இருந்த இஜாஸ் வாசி மக்கள். புரிஞ்சுங்களா? சரி, இதெல்லாம் வந்து எதுக்காக சொல்ல வரேன்னா, நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் காலத்தில் இருந்த அந்த லெஹஜாக்களுடைய தஃப்ரீகாத்துகள். மேலே போங்க. சரி, இப்போது இது உங்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும். ஏன்னா இது நாங்கள் அஸரில் படித்தோம், ஜாமியத்துல் அஸர் ஷரீஃபில் படித்தோம். என்னன்னா, இதே நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் லெஹஜா இருக்குது. அதில் ஒரு 9 லெஹஜா மட்டும் நம்ம சொல்லிவிட்டு நம்ம போக வேண்டிய பாடத்துக்கு போயிடலாம். ஏன்னா இது தெரிஞ்சுக்கணும், எப்படி நஷாத்து மெயினாக தெரிஞ்சுக்கணும். நீங்கள் பாட்டுன்னு லெஹஜாலாம் படிக்கலாமா, இப்படி பண்ணலாமா அப்படின்னு போயிடக்கூடாது. தெரிஞ்சுக்கணும் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் எப்படி இருந்துச்சு அப்படியே ஒரு விஷயம் தெரியுது. பயான் ஒன்றும் இல்லை, கிளாஸில் இது தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் முக்கியமாக. புரிஞ்சிங்களா? ஒரு லெஹஜாவை புரிச்சு அப்போ தான் உங்களுக்கு ஒரு தெளிவு கிடைக்கும். யார் கேட்டாலும் நீங்கள் பர்ஃபெக்டாக சொல்லணும். புரிஞ்சிங்களா? அப்போ பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு லெஹஜா இது கஷ்கஷா. ஓகேங்களா? அப்போ கஷ்கஷான்னு சொல்லுவாங்க, கஸ்கஷான்னு சொல்லுவாங்க, அனான்னு சொல்லுவாங்க, ஃபஹ்ஃபஹான்னு சொல்லுவாங்க. நிறைய லெஹஜாக்கள் இருக்குது. அதில் நான் 9 லெஹஜாக்களை மட்டும் என்னது அஸரில் சொல்லி தந்ததை, என்னோடய உஸ்தாத்மார்கள் சொல்லி தந்ததை கித்தாபிலிருந்து எடுத்திருக்கேன். ஓகேங்களா? சில முக்கியமான இதை வந்து முக்தசராக எழுதி உங்களுக்காக என்னது உங்கள் உஸ்தாத் நிறைய சொன்னாங்க, பசங்களுக்கு ரொம்ப தெளிவாக நடத்தணும், ஒரு நாள் ஃபுல்லாக நடத்தணும்லாம் சொன்னாங்க. இது வந்து ஒரு நாள் நடத்துகிற பாடம் இல்லை. புரியுதுங்களா? இது வந்து ரொம்ப டைம் எடுத்து நடத்தணும். சரி, இப்போ வந்து பாருங்கள், கஷ்கஷா அப்படின்னா என்னென்னா, ரபியா முதர் அந்த கபிலாக்கள் பேசி கொண்டிருந்த ஒரு லெஹஜா. எந்த அளவுக்குன்னா குர்ஆனே அப்படி தான் ஓதுவாங்க. புரிஞ்சுங்களா? ஆனால் அது சையாக இருக்கும். இதெல்லாம் வந்து நான் சும்மா ஏதோ இஷ்டத்துக்கு மாற்றின லெஹஜா இல்லை. ஒரு கபிலாக்கள் பேசுனதுனால அது வந்து ஃபுஷாவான லெஹஜாவாக மாறிச்சு, வேறு ஒன்றும் இல்லை. சரி, அப்போ எப்படி இருக்குது பாருங்கள், இல்ஹாக் அது இப்தால் போட்டிருக்கு, அது பிரிண்ட்டில் வந்து தப்பாக இருக்குது. ஓகேங்களா? அது அசலில் வந்து இல்ஹாக்குன்னு எழுதிக்கோங்க. இல்ஹாக்கு காஃபில் முஹாத்தபில் முன்னஸி ஷீனன் அப்படின்னு அர்த்தம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கிஷ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எப்படி? அஸ்ஸலாமு அலைக்கின்னு சொல்ல மாட்டாங்க, பெண்ணை பார்த்து சொன்னால். புரியுதா? நீங்கள் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் போயிடாதீங்க, அது இல்லை. இது வந்து ஒரு பெண்ணை பார்த்து சொல்கிறது. ஓகே, முஹாத்தபத் காஃபுல் முஹாத்தபா படிச்சிருக்கீங்களா? நல்லது. அப்போது அது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அஸ்ஸலாமு அலைக்கிஷ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. புரியுதுங்களா? அதே மாதிரி பாருங்க, கிதாபுகிஷ் ஜமீல், அசல் என்னது கிதாபுகி ஜமீல், இது கஷ்கஷான்னு சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட்டு மேலே போங்க. சரி, நெக்ஸ்ட்டு கஸ்கசா என்னது, ஹவாசின்னு ரபியா அந்த கபீலாக்கள் பேசி கொண்டிருந்த மொழி. ஓகேங்களா? அதாவது மொழின்னு சொல்லக்கூடாது, லஹ்ஜா ஸ்லாங். என்ன பண்ணாங்க, அஸ்ஸலாமு அலைக்கிஸ் சீனு. ஓகேங்களா? அலைக்கின்னு சொல்கிறது பதில் அஸ்ஸலாமு அலைக்கிஸ் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதே மாதிரி மேக்கிஸில் மால், உங்கள்கிட்ட ஏதாவது காசு இருக்கா, அது எப்படி கேட்டுருக்காங்க, மேக்கில் மால். அது வந்து எப்படி சொல்லியிருக்காங்க, மேக்கிஸில் மால் அப்படி சொல்லியிருக்காங்க. அங்கே இல்ஹாக்குன்னு போடுவோம், இப்தால் கிடையாது, இல்ஹாக் அது. ஓகேங்களா? சரி, நெக்ஸ்ட்டு ஷன்ஷனா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஷன்ஷனா இது கொஞ்சம் ஃபேமஸ்ஸு, இப்போது சில மக்கள் யூஸ் பண்ணுறாங்க சொல்கிறாங்க. புரியுதுங்களா? எப்படி, லப்பைக் அல்லாஹும்ம லப்பைக் ஹஜ்ஜில் சொல்லுவீங்க, ஞாபகம் இருக்குங்களா? தெரியுமா? ஹஜ்ஜுடைய கடமைகள், அதில் சொல்லக்கூடிய விருதுகள் அவுராதுகள்லாம் தெரியுமா? நல்லது. அதில் வந்து சொல்கிறதுனா அது லப்பைக் அல்லாஹும்ம லப்பைக்கு லப்பைஷ் அல்லாஹும்ம லப்பைஷ். புரியுதுங்களா? எப்படி சொல்கிறாங்க, காஃபை ஷீனா மாற்றினு. புரியுதுங்களா? அது ஜஸ்ட்னா அது முகாத்தபுடைய காஃபை ஷீனா மாற்றிடணும், தட்ஸ் இட். புரிஞ்சுங்களா? அப்போ அது கரெக்டு தான், கீழே எழுதிருக்க கரெக்டு. இப்தால் காஃபி ஷீனா முத்தலக்கன். மேலே போங்க. நெக்ஸ்ட்டு அன்ஆனா என்னது, தமீம் கைஸ் ஐலான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது வந்து உங்களுக்கு யோசிக்கலாம், எந்த அளவுக்கு மாற்றிருக்காங்க பாருங்கள். அஷ்ஹது அல்லா இலாஹ இல்லல்லாஹ அஷ்ஹது ஐனு வச்சு என்ன சொல்லியிருக்காங்க, அஷ்ஹது அல்லா இலாஹ இல்லல்லாஹ். உங்களுக்கு டவுட் வரலாம், இது மாதிரிலாம் எதுக்கு மாற்றணும், ஹம்சாவே ஈஸியாக தானே இருக்குது, எதுக்கு ஐன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, அந்த அங்கேருந்த மக்கள் வந்து சொல்லப்படுது பாலைவனத்தில் இருப்பாங்களாம், ரொம்ப தூரமான பிரதேசங்களில் இருப்பாங்களாம். அவங்களாம் வந்து சத்தமான வார்த்தைகள் வேணும். சத்தமான வார்த்தைகள் சொல்லும் போதே ஐன்னு சொல்லும்போது என்ன ஆகும், நல்ல சவுண்டு வரும். புரியுதுங்களா? அஷ்ஹது அப்படின்னு சொல்லும்போது சவுண்டு நல்லா ஜஹரியான ஒரு சப்தத்தை கொடுக்கும். புரிஞ்சுங்களா? அதே மாதிரி தான் யா அப்படின்ற வார்த்தையை நல்லா ஜஹரியாக கொடுக்கும். நீங்கள் சைலண்ட்டாக சொல்லவே முடியாது, கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும்.
புரிஞ்சா? யா அப்படின்னு சொன்னாலே சவுண்டு தான் வரும். அதனால தான் அது எதுக்கு வச்சுட்டாங்க, நிதாவுக்கே வச்சுட்டாங்க. புரியுதுங்களா? இப்போ அது மாதிரி உள்ள ஆளுங்க தானே சொல்லுவாங்க இதை. பாலைவனத்தில் அந்த சைடில் இருக்க தூரமான பிரதேசங்கள் வாழக்கூடியவங்க இந்த வார்த்தைக்கு அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அவங்க பேசுகிற சவுண்டாக தான் இருக்கும். புரிஞ்சா? அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க, அஷ்ஹது அல்லா இலாஹா. எப்படி வருது பார்த்தீங்களா? தெரியுதுங்களா? அஷ்ஹது அந்த வார்த்தைக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ஹம்சாவை ஐனா மாற்றிருக்காங்க. அதே ஒரு இப்தாலில் ஹம்சத்தில் மக்சூரா, அது மக்சூரா போட்டிருக்கல, அது வந்து ஹம்சத்துல் மக்சூரால போடாதீங்க, ஹம்சான் மட்டும் போட்டுக்கோங்க. புரிஞ்சுங்களா? ஹம்சான் மட்டும் போட்டுக்கோங்க. ஃபி அவ்வலில் கலிமத்தி ஐனன். நல்லது. சரி, நெக்ஸ்ட்டு ஃபஹ்ஃபஹா பாருங்க. இது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட்டாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயம். ஏன்னா இது வந்து ஒரு சஹாபியாக ஓதியிருக்காங்க. இப்னு மஸ்ஊத் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவங்க ஓதியிருக்காங்க. ஒரு ரிவாயத்தில் அறிவிக்கப்படுது என்னன்ட்டு, சாதாரண கிராத்துகள் சொல்லப்படுது. என்னென்னா, சாரி மலையாளத்தில் பேசிட்டேன். என்னென்னா அத்தா ஹீன் எப்படி வராது, ஹத்தா ஹீன் வரும். புரியுதுங்களா? இதே ஒரே ஒரு ரிவாயத்து மட்டும் தான் இருக்குது. அதனால் நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க இது வந்து சேர்க்காதீங்க, இதை வந்து எதில் சேர்க்காதீங்க, லஹஜால சேர்க்காதீங்க, ஒரே ஒரு ரிவாயத்து மட்டும் தான் வந்திருக்கு இப்னு மஸ்ஊத் அனுகும், அதுவும் ஷாத்தான ரிவாயத்து, அது சேர்க்காதீங்க அப்படின்னு சில பேர் சொல்கிறாங்க. ஆனால் ஜஸ்ட்டு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க, ஹாவா என்ன பண்ணிடணும், நீங்கள் ஐனா மாற்றிடணும். இல்லைங்களா? அத்தா ஹீன் குரானில் வரும்ல, ஹத்தா ஹீன். சரி, நெக்ஸ்ட் அல் அஜ் அஜா. இது வந்து யார் பேசுனது, அல் குதாஆ பாது அஹ்லில் யமன். குதாஆல ஹதீஸில் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. சரி, அவங்க வந்து என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்க, அதாவது யாவுன் நிஸ்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. யாவுன் நிஸ்பா, புரியுதுங்களா? யாவுன் நிஸ்பா இல்லைனா வந்து அந்த பேருக்கு, அதாவது யாவு முஷத்ததா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. புரிஞ்சுங்களா? நல்லது. அது வந்து எப்படின்னு பாருங்க, இப்தாலுல் யாயில் முஷத்ததா ஃபி ஆஹிரில் கலிமா ஜீமன் இந்தல் வக்ஃப். புரியுதுங்களா? அபு அலின்னுவீங்களா, அபு அலி, அது வந்து எப்படி சொல்லணும் நீங்கள், அபு அலிஜ், அபு அலிஜ் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க. புரிஞ்சுங்களா? நல்லது. அல் வத்ம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது வந்து என்ன, யமன் தேசத்தில் உள்ள கபிலாக்கள் சொல்லியிருப்பாங்க. புரிஞ்சுங்களா? அவங்க வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க, அதில் ஒரு பைத்து வருது பாருங்க, அழகான பைத்து. என்னன்னா, அழகான பைத்து தான், ஆனால் என்னன்னா வந்து திட்டிருப்பாங்க. அதாவது இந்த லஹஜாக்கு நல்லாயிருக்கும், பட் ஆனால் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ஒரு கவுமே திட்டிருக்காங்க அதில். புரிஞ்சுங்களா? என்னன்னு பாருங்க, யா காத்தலல்லாஹு பனி சலாத் அம்ர் இப்னு யர்பூ, அம்ர் இப்னு யர்பூ இருக்கிற பனு சலாத்து, என்னது, அல்லாஹ் தஆலா அவங்கள என்ன பண்ணட்டும், சபிக்கட்டும். ஷிரார நாத்தி லைசு அஃபா வலா அக்கியாத். என்னது, அவங்க என்னது மன்னிக்கப்படக்கூடிய ஆளும் இல்லை, அப்படிப்பட்ட நல்லவங்களும் இல்லை. ஷிராரன் நாத்தினா ஷிராரன் நாசின்னு அர்த்தம். புரியுதுங்களா? கெட்ட மக்கள். லைசு அஃபா, புரியுதுங்களா? ரொம்ப பேணிக்கையானவன் நினச்சிக்காதீங்க, அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை அவங்க. அதே போல் வலா அக்கியாஸ்ன்னு அர்த்தம். அக்கியாஸ்ன்னு என்னது, அரபியில் கைஃப் ஹாலக் அப்படின்னு நீங்கள் மிஸ்ரில் கேட்டீங்களா, கைஃப் ஹாலக் கேட்கவே மாட்டாங்க. என்ன கேட்பாங்கன்னா ஆமிலே அப்படின்னு கேட்பாங்க, இல்லைனா கைஃப் ஹாலக் அப்படின்னு கேட்பாங்க. அப்போ நீங்கள் பதில் எப்படி சொல்லுவீங்க, அல்ஹம்துலில்லாஹ் குவைஸ் அப்படின்னுவீங்க. குவைஸ்னா அது நல்லா இருக்குன்னு அர்த்தம். புரிஞ்சுங்களா? குவைஸ்னா ஓய்ஸுன்னு நினச்சிக்காதியா, நான் குவைஸ்ன்னு சொல்லும் போது அது இங்கே அந்த கேஸில் தான் வந்து அது இது அக்கியாஸ். புரிஞ்சு, அந்த அக்கியாஸ் தானே ஆச்சு, அக்கியாத்துன்னு ஆச்சு. புரிஞ்சா? அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க இவங்க, வத்துமே தாவை சீனா மாற்றி விட்ருவாங்க. புரிஞ்சுங்களா? நல்லது. நெக்ஸ்ட் கல்பு சீனி தா. ஓகே, அல் இஸ்தின்தா, அல் இஸ்தின்தா இது வந்து என்னது, சயத் இப்னு பக்ர் ஹுதைல் அந்த கபிலாவில் இருந்த ஒரு லாங்குவேஜ். அவங்க எப்படி ஓதுவாங்கன்னா, ஓதும் போதே இப்படி தான் ஓதுவாங்க. இன்னும் ஆச்சைனாக்கள் கோசர் ஓத மாட்டாங்க, இன்னும் அன்சைனாக்கள் கோசர் ஓதுவாங்க. புரிஞ்சுங்களா? அந்த காலத்தில் எப்படிலாம் இருந்திருக்கு பாருங்க லஹஜா. இந்த காலத்துக்கு தோதுவா இப்போ மாறி இருக்கு, அதுவும் நான் சொல்லுவேன், கவலையே படாதீங்க. மின் பிதாயா இல்லை நிஹாயா. புரியுதுங்களா? அதுதான் ஒரு தர்த்தீப். என்றைக்குமே தர்த்தீபாக போகிறது தான் நல்லது. எடுத்தோடனே நான் இதை பற்றி தான் சொல்லுவேன்னா அது தவறு. எந்த இது இருந்தாலும் சரி, எந்த இதுவாக இருந்தாலும் சரி, முடிஞ்ச அளவுக்கு எந்த சப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் சரி தொடர்ந்து முடியுங்க. அது அல்லாவுக்கும் பிடிக்கும். ரசூல் என்ன சொன்னாங்க, நீங்கள் ஒரு சூறாவில் இடையில ஓதுறதை விட ஒரு சூறா நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக ஓதுங்க, அது ஒரு ஹைராக இருக்கும். ஏன் அப்படி சொன்னாங்கன்னா, அது ஒரு பிதாயாக இருக்குது, ஒரு நிஹாயாக இருக்குது. புரியுங்களா? ஓதும்போது ஒரு சுண்ணத்தோ இருக்கும், ஒரு அவுலாவான ஒரு மஜாலாவும் இருக்கும். புரிஞ்சுங்களா இல்லையா? அதனால் நீங்கள் தர்ஸ் எடுக்கும்போது அப்படி தான் நடத்தணும். ஏதோ புரியாமல் நடுவில் பிடிச்சி நடத்திட்டு மேலே என்னது முபத்ததா எங்கே ஹபர் எங்கே தேடக்கூடாது. புரிஞ்சுங்களா? அந்த மாதிரி ஆகிடக்கூடாது. சரி, இப்போ பாருங்கள் இஸ்தின்தால பாருங்கள், இன்னா அன்சைனா, அங்கே பாருங்க அன்சைனா கல் கௌசர். சாதாரண கிராத்துகள் இருக்குது.
நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க சபா கிராத்து மட்டும் தான் இருக்குதுன்னு. சபா கிராத்து மஷூர், ஆனால் அஷ்ர கிராத்து இருக்குது டோட்டலாக. அஷ்ர கிராத்தும் எல்லாமே நல்ல முத்தவாத்திரான ரிவாயத்துகள் தான். அதில் 4 ஷாத்தான ஜாயிதாவான கிராத்துகள் உண்டு. புரிஞ்சுங்களா? அதில் உள்ளதான் இங்கே சொல்லுவாங்க. அதை விட ஒரு இஷ்டத்துக்குன்னு மாற்றிட்டு இது ஒரு லஹஜான்லாம் இணைக்க முடியாது யாராலையும். புரிஞ்சுங்களா சொன்னது? நல்லது. அப்போ எப்படியே ஓதுவாங்க அவங்க? இன்னா அன்சைனா கல் கௌசர் அப்படி தான் ஓதுவாங்களே. இன்னும் அன்சைனா ஓத மாட்டாங்க, ஐனே ஓத மாட்டாங்க, அங்கே நூன் வச்சுருவாங்க. புரிஞ்சுங்களா? நெக்ஸ்ட்டு தும் துமானியா, இதுதான் என்னது? லுகத்து ஹிமியர். அதாவது நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கேட்டாங்களே ஒரு கவுமு, என்ன கேட்டாங்க? அமினம் பிர்ரிம் சௌமு ஃபிம் சஃபர் அப்படி கேட்டாங்களா? அப்போ என்ன சொன்னாங்க நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்? லைஸ மினம் பிர்ரி அம் சௌமு ஃபிம் சஃபர் அப்படின்னு நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னாங்க. இங்கே பாருங்க, அவங்க எப்படியே ஒரு மிசால் நான் சொல்லியிருக்கேன் பாருங்க. அதாவது அது ஹதீஸ்ல வந்தது, நான் ஒரு மிசால் சொல்லியிருக்கேன். என்ன பாரு? தோபம் தர்பு, அசல் என்னது? தோபல் தர்பு, நல்லா அடிக்கச்சிச்சுப்பா அப்படின்னு சொன்னா அப்படி சொல்லிக்கும். என்னது? தோபல் தர்பு. புரிஞ்சுங்களா? நல்லா அடிச்சாரு அப்படின்னா தோபல் தர்புன்னு சொல்லிக்கும். ஓகேங்களா? அப்போ தோபல் தர்பு பாருங்க, அங்கே மாரிஃபாவுடைய லாம பாருங்க, அலிஃபை பார்க்காதீங்க, லாம பாருங்க. லாம என்ன ஆயிடுச்சு? மீமா இபதால் ஆயிடுச்சு. புரிஞ்சுங்களா? இது ரொம்ப ஃபேமஸான இந்த 9 கபிலாக்கள் அதிகமாக யூஸ் பண்ண. அதை ஒரு கபிலாவை நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். வேணும்னா உங்களுக்கு என்ன பண்ணிடுவேன், இந்த பிடிஎஃப் உங்களுக்கு நான் கொடுப்பேன். ஓகேங்களா? நீங்கள் ஜஸ்ட்டு கவனிச்சுக்கிட்டே வாங்க. முக்கியமாக ஏதாவது நோட்ஸ் எடுங்கன்னா எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஓகேங்களா? ஏன்னா உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போது புரியாமல் ஆகிடக்கூடாது. புரிஞ்சுங்களா? மன் கத்தப கர்ற ஒன் ஹஃபில ஃபர்ற. புரிஞ்சுங்களா? அதனால் தெரிஞ்சுக்கோங்க. அப்போ இது எல்லாமே பாருங்கள் அப்படியே போட்டிருக்கு. எல்லாமே பழைய அரபுகள்கிட்ட இருந்துச்சு. குறைசிகள் இது எல்லாத்தோட்டு தவிர்த்துக்கிட்டாங்க. இல்லைப்பா, நீங்கள் லஹஜா 1000 சொன்னாலும் நாங்கள் என்ன தான் பண்ணுவோம்? பியூர் அரபியில் தான் பேசுவோம். புரிஞ்சுங்களா? லாஸ்ட் வரையும் பியூர் அரபியில் தான் பேசுவோம். அப்படி யார் சொன்னால்? குறைசிகள் சொன்னாங்க. அவங்களுடைய கவும்லேருந்து யார் வந்தாங்க? பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வந்தாங்க. அவங்க என்ன சொன்னாங்க? ஆனால் அஃப்ஸஹுல் அரப் அப்படின்னு சொன்னாங்க. புரிஞ்சுங்களா? சரி, இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்கள். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் சில கபிலாக்கள் சொல்கிறாங்க, ஃபேமஸான கபிலாக்கள். இவங்களாம் வந்து ஃபுஸ்ஹாவில் ரொம்ப தெளிவானவங்க, தெளிவான கபிலா அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாரை சொல்கிறாங்க? கைஸு, தமீமு, அஸ்து, அப்புறம் ஹவாசின்னு, அதுக்கல்லாத சஅத் இப்னு பக்ரு, ஜிஸ்ம் இப்னு பக்ரு, நஸ்ர் இப்னு முஆவியா, சகீஃபு, அது மாதிரி என்னது இவங்க எல்லாருமே என்னது அது வந்து அபு உபைதா ரலியல்லாஹு சொல்கிறாங்களா. அவங்க வந்து சொல்கிறாங்க அஹ்ஸபு அஃப்ஸஹ ஹஉலாஇ பனி சஅத் இப்னு பக்ர். பனி சஅத் இப்னு பக்ர் யார்? இது வந்து உங்களுக்கு தெரியும். நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க பாலூட்டிய ஹலிமா அஸ்ஸஅதியா. புரிஞ்சுங்களா? அந்த கவும்லேருந்து வந்தவங்க சஅத் இப்னு பக்ர். ஓகேங்களா? பனி சஅத் இப்னு பக்ர். நல்லது. இப்போ நபி ஸல்லல்லாஹு சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க, என்ன சொல்லியிருக்காங்க? ஆனால் அஃப்ஸஹுல் அரப், அரபில் நான் மிகவும் ஃபுஸ்ஸா தெளிவாக பேசக்கூடியவன். பைதன்னு அர்த்தம், பியதின்னு படிச்சிட போகிறீங்க. ஏன்னா ஒரு இது நடந்துச்சு, ஒரு என்ன சொன்னாங்க, பாக்கியத்தில் ஒருத்தர் உஸ்தாதாக வந்தாராம். புரிஞ்சுங்களா? பாக்கியாத்த உஸ்தாதா தெரியல, பட் ஆனால் எங்கேயோ ஒரு உஸ்தாதா ஒரு இன்டர்வியூ வச்சுருக்காங்க. புரிஞ்சுங்களா? ஏன்னா அப்போ ரிவாயத்து தெரியாமல் சொல்லக்கூடாது, அது தவறான விஷயம். அப்போ அவரோட தான் சொல்லியிருக்காங்க. அதில் வந்து எழுதியிருக்கு, என்னென்னு எழுதியிருக்கு? ஃபாதில் பாக்கவி அப்படின்னு எழுதியிருக்கு. அவர் என்ன சொன்னாராம்? ஃபாதல்ல பி அக்வான்னு சொன்னார். எப்படி பார்த்தீங்களா சோதனை? உஸ்தாதுக்கு வந்த சோதனை பார்த்தீங்களா? அப்போனா அது இதெல்லாம் வந்து தெளிவாக படிக்கணும். அங்கே வந்து அப்படியே தெளிவாக என்ன கான்ஃபிடென்ட்டாக படிப்பார். பியதி அன்னி பின் குறைஷ் அப்படின்னு படிப்பார். தப்பு. புரியுதுங்களா? அப்போது என்னது? பைத அன்னி மின் குறைஷ் என்றாலும் நான் குறைஷ் கோத்திரத்துலேருந்து உள்ள ஆள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. புரிஞ்சுங்களா? நல்லது. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்க நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அதோட நிப்பாட்டில் வன்னி நஷஅது ஃபி பனி சஅத் இப்னு பக்ர். புரிஞ்சுங்களா? அங்கே தானே வளர்ந்தேன், பால் கூட்ட அவங்க தானே பால் குடிப்பாட்டினாங்க ஹலிமா சாயிதியா. இப்போ கேன முஸ்தர்ஜால் ஃபீஹிம். சரி, அது வந்து அரபுக்கிட்ட ஒரு பழக்கம் இருந்துச்சு. என்னென்னா எந்த இடத்துல வந்து பால் குடிப்பாங்களோ அவங்க தாய்மார்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த இடங்களில் அது ரொம்ப அறிவாளியாக இருக்கக்கூடிய கூட்டத்தாரர்கள்ட்ட பால் குடிப்பாங்க. புரிஞ்சுங்களா? அப்படி ஒரு இயற்கையாகவே ஒரு இது இருந்துச்சு. நம்ம இமாம் அபூ ஹனீஃபா ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி பற்றி கூட கேட்கும் போது ஒரு நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம். என்னென்னா வந்து சின்ன வயசில் ஒரு பெண்மணி அபூ ஹனீஃபா ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, வேறு வீட்டு பெண்மணி ரொம்ப அழுகுறாங்கன்னு சொல்லி பாலை கொடுத்துருவாங்க. புரியுதுங்களா? தாய்ப்பாலை கொடுத்துருவாங்க. அப்போ கொடுக்கும்போது உடனே அவங்களோட அப்பா வந்துடுவார்.
அபூ ஹனீஃபா ரஹ்மத்துல்லாஹி ஒரு அப்பா வந்துட்டு சொல்லி வாயில் கை விட்டு நான் போகிறேன் அந்த பாலை வெளியே எடுப்பார். நீ ஏன் இது குடிச்ச அப்படின்னு சொல்லி, அதாவது ஹலாலா ஹராமா தெரியலையே, நீ ஏன் இது குடிச்ச, அந்த மாதிரி அந்தளவுக்கு ஒரு பேணுதலாக இருந்தாங்க. எந்த அளவுக்குன்னா நபி யார் அபூ ஹனீஃபா ரஹ்மத்துல்லாஹிட்ட கேட்கப்பட்டுச்சு கேள்வி, ஏன் அபூ ஹனீஃபா மாமே நீங்கள் இவ்வளோ பெரிய இடத்துல இருக்கீங்க, ஏன் உங்களுக்கு தடுமாறுது, ஒரு ஏதாவது தரிசனத்து போது ஏதாவது ஏன் தடுமாறுது அப்படின்னு சொல்லும்போது, அப்போ நான் நீ குடிச்சலாம் அந்த பால் அதில் ஏதோ ஒரு கலந்து இருக்குது, அப்போயே எனக்கு தந்தை என்ன பண்ணார், வாய் கை விட்டு எடுத்தார். ஆனால் அதில் இருக்க கொஞ்சம் இதில் இருக்கும்னு எனக்கு தோணுது, அதனால தான் இந்த மாதிரி தவறு வருது அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்போது ஹராமான ஒரு தெரியாமல் செஞ்ச ஹராமுக்கே இந்த மாதிரி. ஸோ நம்மளாம் எவ்வளோ தெரிஞ்சு எத்தனை ஹராம் செய்கிறோம், புரிஞ்சுங்களா? நவுதுபில்லா. நம்ம தெரிஞ்சு ஆலிம்களுடைய ஹராம் தான் ரொம்ப பவரான ஹராம். பவரான ஹராம்னா அது சந்தோஷமான விஷயமா, பவர் கிடச்சிதுன்ட்டு? அதனாது பவரான ஹராம்னா மோசமான இது, இருக்கிறதுலே மோசம், படுமோசம், புரிஞ்சுங்களா? அது வந்து அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது, புரிஞ்சுங்களா? நம்ம தெரிஞ்சிருந்தா முடிஞ்ச அளவு தவிர்த்துருக்க பார்க்கணும், புரிஞ்சுங்களா? அது தெரிஞ்சுக்கோங்க. சரி, அங்கே பாருங்கள், மேலே போங்கள, இங்கே மேலே. சரி, யார் கண்ட்ரோலரு? சரி, இப்போ பாருங்கள். அப்போது இதில் வந்து என்ன பண்ணோம், நம்ம அந்த விஷயம் சொன்னல அதே தான். அந்த லுகத்து ஹிமியர், அவங்க பேர் வந்து ஹிமியர்னு சொல்லுவாங்க, ஹிமியர் கபிலா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ஓகேங்களா? இப்போ அது ஹதீஸ் அப்படியே சொல்லப்பட்டுச்சு. அதான் மீம் வந்து என்ன பண்ணாங்க, லாமு தாரிஃப் பதில். லாமு தாரிஃப்னா ஒன்றும் இல்லை, நான் தாரிஃப்லாம் சொல்கிறாங்களே அப்படின்னு நினைக்காதீங்க, மாரிஃபாவுடைய லாமு, ஓகேங்களா? வேறு ஒன்றும் இல்லை, பயப்படாதீங்க. அதனால் மாரிஃபாவுடைய லாமு இருக்குல்ல, அதை வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க இங்கே மீமா மாற்றிருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு வரவே வராதா லாமே, லாமுன்ற ஒரு வார்த்தையே வராதா மாரிஃபாவுடைய லாமே. என்ன பண்ணுறாங்க அந்த நேரத்துலலாம், தாபம் தர், புரியுதுங்களா, அம் குர்சி, புரியுதுங்களா, அம் கலம், புரியுதுங்களா இல்லையா? ஃபுல்லாக அதே மாதிரி தான் சொல்லுவாங்க. சரி, நல்லது. நெக்ஸ்ட் அப்படியே மேலே போங்க. ரொம்ப போயிடுச்சு பா, கீழே கீழே. சரி, இப்போது லுகா அரபியா, புரியுதுங்களா, அரபிக் லாங்குவேஜ் பேசக்கூடிய தேசங்கள், ஓகேங்களா? இதில் ஒரு 22 தேசம் போட்டிருக்கு, அப்படியே நான் வாசிச்சுட்டு போகிறேன், ஓகேங்களா? ஏன்னா ஜஸ்ட்டு அப்படியே தெரிஞ்சுக்கிறது தான். மக்ரிபு, ஜசாயிரு, தூனிஸ், லிபியா, மிஸ்ரு, சூடானு, அப்புறம் மொரித்தானியா, சுமாலு, என்னது ஜிபூத்தி, அதே மாதிரி ஜுசுருல் கமர்னு ஒரு இடம் இருக்குது, ஓகேங்களா? அது கமர்னு நினச்சிக்காதீங்க. அதுமாதிரி ஃபலஸ்தீனு, அதேமாதிரி லிபனானு, சூரியா, உருதுனு, ஈராக்கு, குவைத்து, பஹ்ரைனு, கத்தரு, சவுதியா, ஓகே, அல் மம்லக்கா சவுதியா, அது இமாராத், அதே மாதிரி ஒமானு, யமன், இதெல்லாம் இருக்குது, ஓகேங்களா? இதல்லாத சில நாடுகளில் வந்து ரொம்ப ரஸ்மியானது அவருடைய அலுவல் மொழியாக அதுதான். என்ன ஒரு ஷாது தஷாதுனா இது இங்கிலீஷில் நீங்கள் சாடுன்னு பார்ப்பீங்க, CHAD இல்லை AAD போட்டிருக்கோம், புரியுதுங்களா? அதே மாதிரி எரித்ரியா, அதுமாதிரி இஸ்ராயல் யாருங்க பேசுகிறாங்கன்னா அங்கே அரபுகள் இருப்பாங்க, புரியுதுங்களா? ஏன்னா பலஸ்தீன்லேருந்து ஆக்குபை செய்யப்பட்டது தானே இஸ்ராயல். நம்ம சொல்லக்கூடாது, எந்த உலமாக இருந்தாலும் சரி, பயானில் சரி, எதுலையும் சரி, இஸ்ராயல் சொல்லவே கூடாது. இஸ்ரேலில் இருக்கிற ஆளுங்களை வேணால் சொல்லிக்கோங்க, என்ன சொல்கிறாதீங்க, அதே இஸ்ராயல் சொல்லாதீங்க. ஆக்கிரமிப்பே பலஸ்தீன், அது புரியுதுங்களா? அது வந்து பலஸ்தீன், அது இஸ்ராயல் யாரும் சொல்லக்கூடாது, புரிஞ்சுங்களா? இஸ்ராயல் ஆக்கிரமித்த பலஸ்தீன் தான் சொல்லணும், புரிஞ்சுங்களா? நல்லது. சரி, மேலே போங்க. இப்போ பாருங்க, ஓகே, இதில் வந்து எத்தனை மக்கள் பேசுகிறாங்க, 420 மில்லியன் மக்கள் பேசுகிறாங்க, ஏறக்குறைய பேசுகிறாங்க. இதனால் வந்து என்னது, சில பேர் சொல்கிறாங்க என்னது, பாதி மில்லியன், அதாவது 500 மில்லியன் எத்தனை, 500 பில்லியன் அர்த்தம், புரிஞ்சுங்களா? மேலே போங்க. சரி, இப்போது இதெல்லாம் வந்து என்னது, லஹஜத்து மிஸ்ரியா, ஓகே. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் யா கமா ஆன்னுவாங்க, எப்படி அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் யா கமா ஜய்யக்கும் ஆமிலின் அது குல்லுக்கும் பிகை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, புரிஞ்சுங்களா? இது வந்து பாருங்கள், எங்கேயாவது புரிஞ்சா அவங்களுக்கு மேலே சொன்னதில்? ஆனால் இதில் புரியும், நான் பேசினா புரிஞ்சிருக்காது உங்களுக்கு, ரைட்டுங்களா? எப்படி நான் சொன்னேன், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் யா கமா யா ஜய்யக்கும் ஆமிலின் இது நம்ம பின்னாடி படிக்கலாம், நீங்கள் போங்க. நான் உங்களுக்கு இது தனியாக உங்களுக்கு பாடம் எடுக்கிறதுக்காக இது வச்சுருக்கேன், புரிஞ்சுங்களா? இது நான் பின்னாடி படிக்கலாம், நீங்கள் கீழே வாங்க. அது ஒரு ஃபன் இருக்கும், அது நான் சொல்கிறேன், நடுவில் பாடத்தில் வரும். கீழே இல்லை போங்க. எல்லாமே நான் உங்களுக்கு விளக்குவேன், ஓகேங்களா? நான் பாடம் நடத்தினதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு விளக்குவேன். சரி, நல்லது. ஒரு நிமிஷம், நான் சாக் பீஸ்